برطانوی وزیر بورس جانسن دفاعی تعلقات کو فروغ دینے کے لیے رواں ہفتے ہندوستان کا دورہ کریں گے۔ प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन 2 दिवसीय दौरे पर 21 अप्रैल को भारत आ रहे हैं। پرائم منسٹر بورس جانسن جو ہیں وہ انڈیا کا وزٹ کر رہے ہیں اس ہفتے۔ بہت امپورٹنٹ وزٹ ہے دوستو۔ جے ہند دوستو، ایک بڑی خبر نکل کے سامنے آ رہی ہے۔ برٹن کے پرائم منسٹر بورس جانسن 21 اپریل کو بھارت کا دورہ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد وہ گجرات جائیں گے، جہاں پہ ان کی پی ایم مودی سے ملاقات ہوگی تتھا اس کے بعد واپس دلی میں پی ایم مودی کے ساتھ ان کی ملاقات ہونی ہے۔ برٹن کے پی ایم کی اس وزٹ کو لے کر پاکستان کا میڈیا یہ بات کر رہا ہے کہ سارے دیش بھارت سے بزنس کرنا چاہتے ہیں، لیکن پاکستان میں کوئی وزٹ نہیں کرنا چاہتا۔ اس مدعے پر پاکستان میڈیا میں اور کیا بات ہو رہی ہے، شروع کرتے ہیں ویڈیو کو۔ چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ تھینک یو سو مچ۔ برطانوی وزیر بورس جانسن دفاعی تعلقات کو فروغ دینے کے لیے رواں ہفتے ہندوستان کا دورہ کریں گے۔ وزیر بورس جانسن جمعے کو نئی دہلی میں اپنے ہم منصب نریندر مودی سے ملاقات کریں گے۔ ملاقات میں دفاع اور تجارتی منصوبوں پر بات چیت ہوگی۔ کورونا وبا کی وجہ سے وزیر بورس جانسن کو ہندوستان کا دورہ ملتوی کرنا پڑا تھا۔ وزیر بورس جانسن یوکرینی جنگ کے بعد بھارت کو ماسکو پر انحصار کم کرنے کے لیے آمادہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ گزشتہ ماہ سیکرٹری خارجہ لیز ٹریس نے ہندوستان کا دورہ کیا تھا، جس میں انہوں نے روس کے خلاف سخت پابندیاں عائد کرنے اور تجارتی، دفاعی، توانائی اور غذائی تحفظ کے متعلق تعاون کرنے پر اتفاق کیا تھا۔ یوکرین پر حملے کے بعد سے اب تک ہندوستان نے روس پر براہ راست تنقید نہیں کی، جبکہ بھارت نے اس مسئلے پر اقوام متحدہ کی ووٹنگ میں مذمت بھی نہیں کی۔ وزیر اعظم بورس جانسن بھارتی دورے میں ریاست گجرات جائیں گے، جہاں ان سے برطانیہ اور ہندوستان کی صنعتوں میں تعاون کے ساتھ ساتھ سائنس، صحت اور ٹیکنالوجی پر تعاون کے متعلق معاہدوں کا بھی امکان ہے۔ آپ کو آگاہ کریں، برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن دفاعی تعلقات کو فروغ دینے کے لیے رواں ہفتے ہندوستان کا دورہ کریں گے۔ ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन 2 दिवसीय दौरे पर 21 अप्रैल को भारत आ रहे हैं। प्रधानमंत्री के रूप में बोरिस जॉनसन का ये पहला भारत दौरा है। वो अपने भारत दौरे की शुरुआत 21 अप्रैल को गुजरात से करेंगे। इस दौरान ब्रिटेन और भारत के बीच व्यावसायिक, व्यापार और लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने पर चर्चा होगी। गुजरात में जॉनसन के नई विज्ञान, स्वास्थ्य और प्रौद्योगिकी से जुड़ी परियोजनाओं के ऐलान का भी अनुमान है। जॉनसन इसके बाद 22 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए नई दिल्ली जाएंगे। بہت ساری ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی میں، انٹرنیشنل پالیٹکس میں۔ خیر پاکستان تو سٹیٹک ہے، ہماری جو پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں تو یہ ڈٹرمن نہیں ہو پا رہا کہ کس نے کیا کردار ادا کرنا ہے، کون سا حکومت میں ہوگا، کون سا اپوزیشن میں ہوگا۔ اور جس طرح پچھلا یہ کوئی 2-3 ہفتے گزرے پاکستان میں، جس میں عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے یہ شور مچا دیا ہے کیونکہ میں طاقت سے باہر ہوں تو میں سڑکوں پہ آ جاؤں گا، اور جو ایک طریقہ کار ہوتا ہے، یہ بدقسمتی ہے پاکستانی سیاست کی، لیکن کوئی بات نہیں، شاید ہم اسی طرح سیکھ جائیں اور شاید ہمیں کچھ اس سے سبق مل جائے اور ہماری لیڈرشپ جو ہے وہ شاید کوئی میچور رول پلے کرے۔ اینی ہو، میرا خیال ہے کہ پاکستان واحد ملک ہوگا جہاں کی جس کی جو عوام پوری دنیا میں اپنی حکومت کے خلاف پروٹیسٹ کر رہی ہے۔ خیر یہ بھی ایک انٹرسٹنگ سینیریو ہے، اس کو بھی انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن ایک اور پوائنٹ ہے، ڈسکشن ہے جو میں کرنا چاہ رہا ہوں آپ کے ساتھ، اور وہ یہ ہے کہ برٹش پرائم منسٹر بورس جانسن جو ہیں وہ انڈیا کا وزٹ کر رہے ہیں اس ہفتے۔ بہت امپورٹنٹ وزٹ ہے دوستو، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تقریباً اگر میں آپ کو بتاؤں کہ تقریباً جو انڈین انویسٹمنٹ ہے یو کے اندر، اس نے کوئی تقریباً 95,000 نوکریاں، 95,000 جابز جو ہیں وہ اکراس یو کے انڈین کمپنیز کی انویسٹمنٹ سے کریٹ ہو رہی ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک طرف یہ کس طرح اپنے تعلقات کو میچور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور آپ کو پتا ہے کہ جب سے یہ بریکسٹ ہوا اور برٹش گورنمنٹ جو ہے وہ بڑی پریشان ہے کہ ہم نے اپنے لوگوں کی نوکریوں کو کس طرح مینٹین کرنا ہے، کس طرح سسٹین کرنا ہے، اور کس طرح وہ ایک جو جسے کہتے ہیں نا کہ ایک ان کو ویلیو کس طرح دینی ہے کہ ہمارے وہاں پہ بے روزگاری نہ آئے۔ یہ بہت بڑے سوال ہے میرا خیال ہے، جس کو کہیں نہ کہیں سے برٹش گورنمنٹ جو ہے وہ ایڈریس کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس لیے جو برٹش پرائم منسٹر ہے وہ آ رہے ہیں انڈیا، ناٹ فار دس، بہت ساری چیزیں میں ڈسکس کروں گا اس حوالے سے، لیکن میں بتا رہا تھا کہ جو پوسٹ بریکسٹ جو ٹریڈ اپرچونٹیز ہیں
इंग्लैंड के लिए वो कम हुई हैं, तो वो ज़ाहिर बात है पूरी दुनिया में भाग रहे हैं और इस हवाले से इंडिया को भी बड़ी वो अहमियत दे रहे हैं। यूके इंडिया एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है जो कि अनाउंस हुई जिसके लास्ट ईयर। अच्छा, मजे की बात बताऊं, पाकिस्तान भी ये पार्टनरशिप चाहता था कि हमारे साथ भी यूके इसी तरह की पार्टनरशिप करें और मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इसके लिए कोशिश भी की, लेकिन जो ब्रिटिश अथॉरिटीज हैं उन्होंने इसके ऊपर कोई हमें लिफ्ट नहीं कराई थी। ये मुझे याद है, आई स्पोक टू समवन वेरी सीनियर लेवल पे, कहीं पे मैं बैठा था तो उन्होंने हमें बताया कि ये चीज़ें हमने भी रिक्वेस्ट की कि जिस तरह आपने 10 साल का एक मंसूबा या 10 साल का एक जो प्लान है जो इंग्लैंड के साथ तय किया है वो हमारे साथ भी करें, लेकिन खैर वो करने को तैयार नहीं थे। और वैसे तो बहुत सारे टॉपिक्स पे डिस्कशन उन्होंने करनी है, ट्रेड पे, हेल्थ पे, डिफेंस पे, सिक्योरिटी पे, लेकिन और इंडिया को जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एज ए प्रायोरिटी कंट्री के तौर पे रखा हुआ है, जिसमें वो कहते हैं कि हमने ये 2021 में बेसिकली एक रिव्यू इन्होंने किया था जिसमें उन्होंने ये एस्टैब्लिश किया कि हमें ये चीज़ें करनी है। और जो ब्रिटिश अथॉरिटीज़ हैं वो ज़ाहिर बात है वो ये समझ रही हैं कि हमें जब ये बोरिस जॉनसन आते हैं इंडिया के अंदर तो कारोबार तो इन्होंने करना ही करना है और ज़ाहिर बात है बिजनेस के लेंस से देख रहे हैं। क्या नाम है पीएम बोरिस जॉनसन का जो विजिट है यहाँ पे इंडिया के अंदर, दैट इज प्राइमरली नोन एज फ्रॉम द लेंस ऑफ बिजनेस, ट्रेड, डिफेंस, इन चीज़ों पे है और ये बात चल रही है कि जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसको निगोशिएट किया जाए और अगर ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाता है तो कहा जा रहा है कि तकरीबन 28 बिलियन पाउंड की जो बायलैटरल ट्रेड है दैट विल गो बाय 2035 तक। तो और जिससे जारी बात है कि वो ये सोच रहे हैं कि अगर ये ट्रेड इस तरह जाती है तो यूके के अंदर नौकरी क्रिएट होगी। अब आप इमेजिन करें कि जब पाकिस्तानी सरकार जो है, अगर आपको याद हो मैंने इसके ऊपर बड़ा बोला था कि जब पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मोईद यूसुफ साहब जो हैं उन्होंने कहा था कि आप कब तक भीख मांग मांग के गुजारा करेंगे, तो ये अल्फाज हम तो नहीं कहते थे लेकिन हुकूमत ने खुद ही कहने शुरू कर दिए। उसकी वजह ये थी कि जब भी अभी जैसे पाकिस्तान में एक नई हुकूमत आई है तो वो जी क्या अभी बड़े परेशान है क्योंकि पिछले 10-12 साल का एक पैटर्न 15 साल का चला आ रहा है। ये है विविड मेमोरी, क्लियर मेमोरी, विजिबल मेमोरी, नजदीक तरीन की मेमोरी जो है, सोशल मीडिया की मेमोरी है। जैसे ही हमारी हुकूमत उठती है आती है नहीं, वो सीधी चली जाती है सऊदी अरब, सीधी चली जाती है यूएई और चाइना और कहती जनाब सानू पैसे दे दो वरना से डिफॉल्ट कर जाओगे। सो दिस इज नॉट हाउ नेशंस गो। नेशन इस तरह तो तरक्की नहीं करेंगे। इमरान खान साहब आज बातें कर रहे हैं कि मैं भीख नहीं मांगूंगा, मैं कौम का सर झुकना नहीं देंगे, ये सब झूठ बोल रहे हैं इमरान खान साहब। देखिए इमरान खान साहब तो बड़ा नुकसान पहुंचा गए हैं हमें, क्योंकि इमरान खान साहब को जो बाइडेन की कॉल नहीं आई तो इसका मतलब है दोनों ममालिक के ताल्लुकात खराब हो जाए। ये लेवल है इमरान खान साहब की, उनकी गुस्से का, उनकी ईगो का। ही इज अ मैन ऑफ ईगो। अच्छा, मजे की बात है कि जब तक इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, इमरान खान साहब ने एक भी इंग्लैंड का दौरा नहीं किया। ठीक है जी, अमेरिका का दौरा तो वो ट्रंप के हवाले से वो हो गया सारा मैनेज और वो सारी चीज।